Korgol Dos Ulu Atabızdan Dünya деген çıkarmasını ırdap okup atkarıp bereyim. Hangdasan düğünü bekersin, aldağı koldan getersin. 18.000 alamdın oyuna kimdir yetersin. Urus bul da Kırgız bul, Özbek bul da Tacik bul. Tigi kokondoğu gök kalpak, giyip algan macik bol. Turpakta kalsan bekersin. Ölböy turgan can bolboy, taxtıdan düşpöz han bolboy. Tuyağı bolboy, mal bolboy, dümürü bolboy, tal bolboy. Gesel tibey şal bolboy, geçinden göçkün şam okşop. Kempiri bolboy, çal bolboy. Kara jerde kalgan soň kaygırsan gayra bar bolboy. Kıyağa çıkpay tal bolboy, kımızga koşboy bal bolboy. Kızıgın usul düğününün kıya kespey jal bolboy. Kızı ömür yaştık kez, koyçu kıyamat geçsek var bolboy. Sen de düğünü kızıksın, kızıgından tanbaybız. Güydürü ot kocaksan da senden astı kalbaybız. Kanman astın algansın, kanekeydi çalgansın. Karmagan koyu vermez, kara jer özün balbansın. Sedettey yüzün gör albay, semeteyin öv albay. Kanman as ötkön düğünödön, bir balanın ayınan. Barbagan jeri kalbagan, paygambar ötkön düğünödön. Kayran ömür güldöycan, kakşasan gelbeyt 1000 yıldan. Karındaş uruk bolgon soň, katlaşıp жүрgün 1 yıldan. Bir kişi gelse koy soygon, 10 kişi gelse tay soygon. Kagılsan bolut Kırgızstan, atılıp göktün çagılgan. Işkılуу bolup çoňoýduk, ışkını terip şagıldan. Oylosom düýnü kalgansın, kimdir bir ke, kimge bir bapa kılgansın. Tarı debey, jaş debey, gelin debey, kız debey. Barın başın julgansın, dünyö kimde karmap kalıptır. Önörüne karamay, koyçu jer tübüne sanıptır. Dünyö degen uşunday, bardıkın ötöt barmanda da, joktukun ötöt armanda. Barım birde ötkürdüm, mınavıl göstün köp gördüm. Mınavıl 6 gündük jalganda. Handan en öküngön adam bir bolboy, dünyögö kul bolboy. Dünyönü koyola, bir tuğan bolup 5 gündüň. Imanı zat barıňar, adep ahlakat toyoldu. Kapalık bolsa gödöndü, keçirip barın joyoldu. Uşunday tilege aytyp, koyçuň akындyn çıksın jomogu. Irdap toktoyun dostlar. Amansızlar, жалпыңыздарга. Negizi kimimiz kayda ketpeyli, kimimiz kayerge jetpeyli, çında bele 6 gündük jalgan dünya. Mana şul dünyanın artынан kovalap, dünyanın koluna aylanıp kalbasa eкен. Eski bir tarihi okalardan, nuskalı sözlerden dagı bir okayalarda okuyun, kulak salыңыздар. Ilgari Hazreti Osman degen sahaba bolat. Özünün kızmatkeri kolu menen bir жерден ötüp baratkanda, anan bir daraktın astında barынан alыс bolup jatkan Abu Zari Gifari degen bir sahabanın birösün görüp kalat. Abu Zar bul sahabalardın en kedeyi bolgon. Mana şol Abu Zar sahabany görüp kalatdagy Hazreti Osman özünün koluna tapşırma beret. Bir kapçık altın beret dagy, mana şol altındy tege Abu Zarga aparıp bere turgan bolsoň, men seni kulduktan boşotom deydi. Mana şol кезде janagı kolundagy kızmatker kulduktan boşop kalış üçün sүйünüp, kuvanıp, janagı daraktın astında jatkan Abu Zarga çurkap kelet da, bul altındardy al dep aytat. Mana şunda Abu Zar albay koyat. Anda kul aytat, eger bul altındardy alsaң, men kolçuluktan kutulam. Sen meni azat boluşumdu kalabaysınbı, jardam berbeysinbi deydi. Mana şol кезде Abu Zar şunday deydi. Senin kolçuluktan kutuluşumdu men kalayın.
Бирок мен бул капчыктагы алтындарды ала турган болсом, бул дүнүйө байлыкты ала турган болсом, анда мен ушул дүнүйө байлыктын кулу болуп калам деп жооп берет. Андыктан мен сенин эркин болуңду каалайм, бирок менин кайра кул болуп калышымды сен каалайсыңбы дейт. Каалабайсың. Сен менин кул болушумду каалабайсыңбы? Андай болсо кел суранам, мени мал дүнүйөнү ал деп мени буйруба деп айтат. Ошондон достор, келиңиздер, бүгүн дүнүйө жөнүндө Коргол атабыздын санат термесин ырдагандан кийин дүнүйө тууралуу да азын-аулак сүйлөп кетейин деп сүйлөшүп отурам. Негизи дүнүйө тууралуу аалымдарыбыз абдан көп сүйлөп кетет. Төкмө акын аталарыбыз, бабаларыбыз Токтогулдан баштап кимди санабаңыз, Ниязалы атабыз болсун, кайсы акындарыбыз болбосун, бардыгы дүнүйө тууралуу абдан көп ырдап кеткен. Же болбосо кечээки эле Аллах рахматын алсын, Элмирбек устаттарыбыз дагы дүнүйө тууралуу ырдап кеткен. Андыктан достор, келиңиздер, дүнүйөгө анчалык көп ашык болуп, дүнүйөнүн кулу болуп, дүнүйөнү гана тырмышып жашай бербей, балким Аллах берген нерсеге да Кудайга шүкүр деп жашашты үйрөнөлү. Кудайга шүгүр келтиришти билбеген адам чыныгы бакыттын даамын татпайт. Жылмаюуну билбеген адамга бакыт дагы жылмайбайт. Ошондон келиңиздер достор, Кудайга шүгүр келтирели. Олейлардан дагы бир сөз бар экен, шундай дейт: дүнүйө, бул дүйнө байлык, наздуу аял затына окшош. Жүрөктү ээлеп алат, бирок эч кимге жар болуп бербейт. Башы ийген эмес. Малик бин Динар мындай деген экен: кимде ким дүнүйөгө үйлөнүүнү сунуш киргизсе, анда ага махыр катары өзүнүн динин толугу менен сурайт деп айтат. Антан кимде ким дүнүйөнү толук сүйүп кала турган болсо, динине толук жашабай калуу коркунучу бар. Ошондон келиңиздер, кандай сонун сөз айтып атат: кимде ким дүнүйөгө үйлөнүүнү сунуш киргизсе, анда махыр катары динин толугу менен сурайт деп айтат. Ошондон келиңиздер, дүнүйөгө анчалык көп берилбөөгө суранып кетем. Дүйнөкө зыйнаттуу кийинген келиндей бардыгынын жүзүнө күлөт, бирок эч ким менен үйлөнбөйт. Дүйнөнүн бул сырын билген кишилер андан жүзүн тартат деп айтат. Антан достор, келиңиздер, бул дүнүйө байлыкты сүйүү, дүнүйө байлыкка өчөшүүнү эч кимди сунуштабайбыз. Айрыкча байып кеткен адамдар, эгерде ыйманында бекем болуп, ыйманында таквасында бекем жашаса жана бай болсо, унутпагыла, мына ушул ыймандуу мусулман жана бай мусулмандар, ыймандуу жана мусулман бай болсо, бул байлар акыретте жаннатка кедейлерге караганда 500 жыл кечирээк кирет жаннатка, деди Пайгамбар. Демек, ыймандуу жана бай болсо, булар, караңыз, ыйманы бар болсо, жана бай болсо, кедейлерден кечирээк кирет жаннатка деди. Андыктан эми ыйманы жок байыгандар канча, сүткорлук менен, башка арам уурлук башка менен байыгандар канча, эми булардын акыретте барар жери кандай болуп калат деген суроону өзүбүзгө өзүбүз берели достор. Андыктан келиңиздер, дүнүйө маселесинде Абу Дардадан, Аллах андан ыраазы болсун, дагы бир сахаба, Абу Дарда шундай бир риваят кылат: Сулайман пайгамбардын бир уулу кайтыш болуп, жана буга Сулайман пайгамбар абдан капаланат. Анан эки периште адам түспөлүндө Сулайман пайгамбарга арызданып келишет экөө. Эмне деп арызданат, кула салыңыздар. Бирөөсү айтат: бул киши менин эгинимди тебелеп салды. Буга менин датым бар, арызданым бар, арызым бар. Экинчиси айтат: мен койлорумду айдап кетип бараткам жолдо. Жолум кетип баратып эле талаага туш келип калды. Тагыраагы бул киши жолду өзүнүн талаасына кошуп алыптыр. Ошол жерден өтүүгө мажбур болуп калдым. Десе Сулайман пайгамбар айтат: жанагы жолду өзүнүн талаасына, эгин талаасы кылып кошуп алган кишиге кайрылат: жолдун жолоочуларга тиешелүү экенин билбейт белең, эмнеге жолго эгин эктиң деп буйрат. Мына ошондо жанагы периштелер болчу, адам түспөлүндө келген: эй, Сулайман, андай болсо сен деле өзүң бул дүйнөнүн акыретке өтө турган жолу экендигин билбейсиңби? Албетте дүйнөгө келген бул жолдон өтөт. Демек уулуңдун да өлүмүнө эмне мынча кайгырып атасың дейт. Тагыраагы Сулайман алейхисалам бул сөздөрдөн кийин сабак алып, Аллахка баш кайкалап, демек тагдырда болгон нерсенин баарын Аллахка тобокел кылууну үйрөнөт. Мындан улам достор, кандай эле жанагы периштенин бирөөсү жолго эгинине кошуп алып, жолго эгин эгип, кайрадан анан мына ошол эгинге
жолго эгин экпеш керек экенин билбейсиңби деп кайра жооп тапкандай эле, бул дүйнөнүн өзү дагы акыретке кете турган жол. Антан бул жолго эч нерсе эгип, эч нерсе жанагындай ээлик кыла албайсың. Бул жол жөн гана акыретке өтө турган жол. Анда эмне кылалы? Акыретке өтө турган бул дүйнө жолунда Аллах белгилеп көрсөткөндөй гана жашап өтөлү. Мына ошондо абдан жакшы болот. Антпегенде биз өлбөчүдөй жашайбыз. Болгону 60-70 жылдык өмүр, мына ушундай бир орточо өмүр берилген өмүрдө өлбөчүдөй жашап жатабыз. Достор, келиңиздер, заңгыратып үйлөр салабыз, өлбөчүдөй салып атабыз. Ал эми өлгөн кезде ыйлагандарын карап отурсаң, адамзаттын тим эле жашабагандай өкүрүп ыйлайбыз. Мына ошондон келиңиздер, дүнүйө 6 күндүк өмүрдө алданып, шайтан нафсинин азгырыгына алданып калбайлы. Бир киши өтө бай эле. Өтө бай болчу. Балдарынын үйү бар. Дагы бир бош жери бар эле. Мына ошол жерге болгон окуяны айтып атам. Өзүнүн бир небересине үй салды. Болгондо да 3 этаж үй салды. А небереси болсо 3 жашар. 3 жашар небересине 3 этаж үй салды. Неберем жашайт деп. Бирок көп жыл өтпөй ошол үй бүттү, бүтөр замат небереме деп салган, бирок тагдыр пешен экен, ошол 3 жашар баласы дүйнөдөн көз жумду, небереси. Ана бул 3 этаж үй, ошол небере дүйнөдөн көз жумгандан кийин 3 этаж үйгө эч ким жашабады. Квартиранттар келет, алар деле убактынчалык 1-2 ай жашайт, дагы кетип калат. Айтор ошол үй жөн эле заңгараган үй, жөн гана жөргөмүчтөр уя салып, мына ушундай тарыпта гана калып кетти. Ошондон урматтуу ата-энелер, баарыңыздардан суранам, балдарыбызга эң сонун адеп ахлактан, эң сонун талим тарбиядан ашкан мурас калтыра албайбыз. Ар бириңиздерден суранам, балдарыбызга эң сонун татыктуу талим тарбия, адеп ахлакты үйрөтөлү. Азыркы ушундай байлар, чириген байлар, ата-энелер баардыгыбыздын акылыбызда шу нерсе бар. Балама үй алып берейин, балама чек алып берейин, балама жер алып берейин дейбиз. Керек болсо ушундай тойлорду көрдүм. Тоюнда 2 жашка квартиранын күлүчүн белек кылган ата-энелердин тоюн көрдүм. Тоюна 2 жашка квартиранын күлүчүн берет 2 жашка, бирок 2 жыл жашабай 2 жакка ажырашып кеткендерин көрүп атабыз. Мына ошондон балдарыбызга үй эмес, балдарыбызга тарбия, эң сонун адеп ахлак калдыралы. Өзүңүз деле ойлоп көрүңүз, урматтуу ата-эне. Сизге ата-энеңиз үй салып берген эмес. Бирок жеке менин өзүм деле мисалы үчүн ата-энем үй салып берген жок. Бирок ата-энебиз үйдөн да кымбат талим тарбия, адеп ахлакты үйрөтүптүр. Жана өзүбүз чоңойдук, өзүбүз окуп, өзүбүз аракети менен Аллах Тааланын колдоо кубаты болсо, ата-эненин дуасы менен жолубуз ачылып өзүбүз үй алдык. А эгерде талим тарбия бербей үй алып бергенде, балким үйдү сындырып, балким үйдү сатып эч акча жок кылсак эле, Аллах сактасын. Ошондон жалпы ата-энелерден суранам, балама үй алып беришим керек, балама үй салып беришим керек, балама машина алып беришим керек. Жок, андай эмес. Балаң өзү окусун, өзү илим алып, өзү эртең үйлөнүп, өзү эртең үй салып, өзүнүн машинасын өзү алсын. Сен ата-эне катары балаңа эң сонун талим тарбия, эң сонун адеп ахлак, эң сонун мээрим, эң сонун сүйүү бериңиз. Айрыкча ата-энелерден суранам, балдарыңызга мээрим берип аткан кезде, балдарыңызга мээримди бирдей бөлүңүз. Эң кичинекейин кандай эркелетсеңиз, чоңун да ошондой эркелетиңиз. Ортончун да ошондой эркелетиңиз. Биз болсо эң кичинекейин гана эркелетебиз, чоңдорун эмнегедир эркелетпейбиз. Ошондон суранам, урматтуу ата-энелер, мээримди бардыгына бирдей бөлүңүздөр. Айрыкча да бир нерсени айтайынбы? Балдарыңарга мисалы үчүн үйгө бир мөмө жемиш алып келдиңиз. Алма, же бир жүзүм берип атасыз, же бир конфет, шириндик таратып атасыз. Ошондо биз кандай чоңунан баштайбыз. Негизи пайгамбарыбыз алейхисалам айтат, мөмө жемиш, алма, мына ушундай сыяктууларды балдарыңарга бөлүп берип атканда, эң биринчи кичинекейинен баштаңыздар дейт. Биз кээде чын эле айтыш керек, чоңу баштайт биринчи. Кана эжең жесин. Анан кийинкиси, ошентип эң акырында кичинекейи жейт да. Пайгамбарыбыз алейхисалам эмне дейт? Кичинекейлердин көңүлү назик болот, ошондон кичинекейлеринен баштагыла бөлүштү дейт. Ошондон достор, кичинекейинен бериңиз алманы, эң кичинекейине бер, анан адан чоңу, ошентип анан эң чоңуна акырына бериңиз. Мына ушундай тартипте болсо, жана бул нерсени балдарыңыздын баарына үйрөтүп салсаңыз, адат кылып, анда чоң кызыңыз да, чоң балаңыз да бир нерсени алып келсе, алгач кичинекейине берип, анан чоңуна берип, ошентип отуруп, ортолорунда мээрим да күчөйөт. Муну да унутпасаңыздар. Улантам достор.
Demek, dünya suyu meselesinde biz kaçan gana sadaka, kayırımdoluk, жақсылық işlerde bayıp ketkende kılam da öyleyiz da. Açık aytayın, kedey gezinde Allah yolunda 5 son bolsa da sadaka kıla albagan kişiler bayıp ketkenden keyin 50 sonda sadaka kıla albaydı. Же болбосо тескеринче. Kedey gezinde Kuday yolunda 50 somdu sadaka kılıp beri albagan adamlar bayıp ketkenden keyin 5 somdu da beri albay koyot. Ошонтон эмне кылалы? Эмне үчүн мындай болот? Байып кеткенден кийин эмне үчүн бере албайт деген суроого жөнөкөй жооп. Анткени кедей кезинен баштап, же болбосо мурдатан баштап жан дүйнөсүнө беришендикти орноткон эмес. Жан дүйнөсүнө жоомарттыкты орноткон эмес. Ошондон сараңдык менен тырмышып отуруп байыгандан кийин жан дүйнөнүн сараңдыгы ал кишини оңойлдон кое бербейт. Кудай Таала Кур'ан-ы Керимде деле шайтан силерди садака кылуудан, зекет берүүдөн аластып алдайт. Жана байлыгыңардан садака зекет берсеңер, шайтан силерди кедей болуп кетесиңер деп алдайт, алаксытат деген аят келтирет Бакарада. Андыктан достор, чындап эле шайтан бизди садака же башка кыла турган болсок, алаксытып алдайт жана байлык дүйнө колубуздагы нерсе менен жаман иштерге азгырып алып кетет. Ошондон караңыздар, жаман жака азгырып кетет. Мана ошондой азгырбастык үчүн ар бир адамдарды өзгөчө жакшы инсандар менен, жакшы адамдар менен достошуп, жакшы өрнөктүү үй бүлөлөр менен катташууга суранып кетем. Өзгөчө жигиттерден суранам. Акча маселесинде, үйдөгү акча аялда турабы же эркекте турабы деген суроо көп келип калат. Үйдөгү акча аялда туруш керек же эркекте туруш керек деген эреже жок. Кайсы бири үнөмдүү этияттап сактаса, ошо биринде тура берет. Mesela үшін аялың этияттап үнөмдү сактай алса, анда аялыңа берип кой. Же күйөөң этияттап сактай алса, күйөөңө берип кой. Бирок акчанын коротуу маселеси, ага жоопкерчилик маселеси ал эркекте. Mesela үшін мен аялыма кармаптуу деп карматып коем. Ал эми тиги акчадан алып берип кой, мен чыгып баратам, бензин койушум керек, же башка кылышым керек, бирөөгө беришим керек, мен кадимкидей өзүм алып иштетем. Ал эми ошол өлчөдө келинчегим өз башынча менден уруксатсыз колдоно албайт. Атасы могул жака колдонсом болобу, могул жака колдонсом болобу, мен карап туруп, макул бисмилла колдон. Мына жака аны колдонбой тур. Анткени ал көп сумма акча экен, кийинчерээк кылалы. Азыр аз эле акча калган, аны могул жака коротор. Макул бисмилла атасы, сиз айткандай болсун. Айтор, кеңешип кескен бармак урбайт. Кеңешесиздер. Бирок чечимди сөз түрдө эркек киши чыгарат. Кеңешүү болот. Бирок чечимди кабыл алуу эркек кишинин колунда болот, аял кишинин эмес. Аял киши күйөөсүнөн уруксат алып, аял киши күйөөсүнүн ыраазычылыгын көздөшү өтө маанилүү. Күйөөңдүн уруксаты жок, керек болсо бир дана күкүрт ширеңге сатып ала албайсың. Шарият ушундай белгилеп берет. Бул кандай сонун? Ошондон дагы бир маселе, аялдардан да бир өзгөчө суранарым, күйөөңөрдүн ыраазычылыгына көңүл бөлүңүздөр. Көп аялдарды угуп калам, күйөөсүнөн уруксат албай эле бар жок деп өчөшүп барып кредит алып алган, күйөөсүнүн кабары жок, кредит алып алган, күйөөсүнүн кабары жок, каалагандай шеринеси бар, күйөөсүнүн кабары жок, каалагандай отурушу бар, чорный кассасы бар. Мына мындай аялдар бул дүйнөдө да бактылуу жашай албайсыңар. Шеринеде убактынчалык гана күлүп каткырышың мүмкүн, бирок күнүмдүк жашооңдо, болсун үй бүлөлүк жашооңдо чыныгы бакыттын даамын сезе албайсыңар. Эгерде ошол шеринең, ошол отурушуң, ошол кредитиң, бардык нерсеңдин бардыгы күйөөңдүн уруксаты менен, күйөөңдүн дуасы менен, рахматы менен, рахаты менен боло турган болсо, ал башка сөз. Ошондон аялдарды өзгөчө суранып кетем, күйөөңөрдөн уруксаты жок, банк-санктан кредит албагыла, же бирөөлөргө ортомчу болбагыла. Күйөөңдүн уруксаты жок, бирөөнүн баласын эмиз албайсың керек болсо. Шарият ушундай белгилеп берген. Эгерде өзүңдүн эжеңдин же башка бир тууганыңдын баласы болсо да, кошунаңдын, ортагыңдын баласы болсо да, мына бала бези деп ыйлап атат, апасы жок экен, эмизип кое берсем экен, эмизе албайсың. Күйөөңдөн уруксат алмайынча эмизе албайсың. Көрдүңүзбү? Күйөөнүн ыраазычылыгы өтө маанилүү аял киши үчүн. Буга дагы көңүл бөлүңүздөр иншалла. Ал эми эркектер да ошол эле учурда акчаңызды башка жака коротуп, көчөгө, кафеге, башка жака короткон акчалардын баарын жыйнап келип эле, аз бир бөлүгүн аялыңа корото турган болсоң, ме жаным, мына жол киреңе айттырбай берип үйрөт. Мунан жол киреңе. Мунан алып жаныңда жүрсүн, аяк бияка жүргөндө баягындай
уятты адамдар болуп жаныңан чыгып калат, чай пай алып беришке туура келип калат, жаныңда жүрсүн деп аялыңдын колуна акча карматып коюп, бул деле жакшы болот. Ошол учурда мен мисалы үчүн мен келинчегиме көп акча карматам, бирок күзөтөм, көзөмөлгө алам, каяка кантип короттуң дейм. Короткон акчаларын мага эсеп кысабын берип атканда тыңшап отурсаң, бая эле аял заты короткон акчасы өзүнүн балдарына, балдарга шым алган болот, футболка алган болот, же үйгө бир платта көтөрүп келген болот. Өзүнүн напсы башкасы үчүн эмес, көрдүңүзбү? Ошондон эмне кылыңыз, напсы башка үчүн да ала турган болсо, сөзсүз түрдө сенден уруксаты менен. Айрыкча эркектерге кеңешим, аял заты күйөөгө чыккандан кийин күйөөсүнөн уруксат сурайт. Кандай тамак жасайын? Эркектер шуну жооп бергенде зеригесиз, жасай берчи деп коебуз болду. Кандай көйнөк кийейин? Бир жака кетип атасың отурушка, кандай көйнөк кийейин, кандай жоолук тагайын? Бол, батыраак болчу жинге тийбей деп эле. Жок, андай эмес эркектер. Кандай тамак жасайын десе, зерикпей айткыла. Керек болсо кыйналып жасасын, оромол жаса деп кой керек болсо. Манты жаса де. Кандай көйнөк кийейин десе, мынандай көйнөк. Мына көйнөк анча жакпады мага, башкасын кийчи деп кадимкидей сизден сурап үйрөнсүн. Биз эмне кылды? Өзүң билесиң, өзүң билип жасай берчи деп отуруп, аял барган сайын өзүм билем, эрим эмнени чечет эле, өзүм билем деп ушундай жашоого өтүп калат. Ошол эле учурда балдар деле ушундай пайда болду. Балдар айтат, атам айта берет, баары бир апамдын айтканын кылабыз деген балдар пайда болот. Көрдүңүзбү? Ошондон өзгөчө суранып кетем, эркектер үйлөнгөндөн баштап, же болбосо бүгүнкү күндөн баштап эле аялыңар силерден сурап аткан нерсени зерикпей жооп бергиле. Кече мастава жасадың, бүгүн аш жаса. Же болбосо макарондон суюк тамак жаса, же башка. Айтор күнүмдүк жасаган тамактарын башкасына карап отуруп, ар түрдүү тамактын түрлөрүн айтып, бүгүн жөн эле салат кылып жейличи. Же болбосо бүгүн жүр келинчегиңди жетелеп эшиктен чай ичип келели. Айтор аялыңар силерден эмнени сураса да, силер зерикпей аны кайра рахат алуу менен айтып, комплимент айтып, сонун жарашты мына кийим, мунунун сонун болду деген сыяктуудай аялыңардын көңүлүн алып туруңар. Бул өтө маанилүү эркектер. Мына ушундай достор. Демек, дүнүйө маселеси. Дүнүйө жөнүндө сүйлөп бердим, достор. Дүнүйөгө өтө көп ашык болбоого чакырам. Айрыкча дүнүйөнү ушунчалык сүйөбүз, керек болсо көкүрөк чөнтөктөрүбүз менен бар, ички чөнтөктөрүбүз бар. Акчаны ошо курткабыздын ички чөнтөгүнө же болбосо көкүрөк чөнтөктөрүбүзгө, костюмдун чөнтөктөрүнө, көкүрөккө жакын жерде ушундай бир жан дүйнөбүз менен сүйүп алабыз дүнүйаны. Шайх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, Өзбекстандын дин аалымы, өтүп кеткен Аллах рахматысын, кишини дагы ушундай дейт. Дүнүйөнү кезиң, дүнүйөнү саякат кылың, дүнүйөнүн ичиге кириң, лекин ихтият болуң, дүнүйө сиздин ичиңизге кирип кетмесин. Караңыз, кандай кереметтүү сөз. Дүнүйөнү кезгиле, дүнүйөнү саякат кылгыла, дүнүйөнүн ичине киргиле, бирок этият болгула. Дүнүйө силердин ичиңерге кирип кетпесин деп айткан. Ансарындай достор, чындап эле биз дүнүйөнүн ичине кирбей, дүнүйө биздин ичибизге кирип кеткендей. Азирет Али да ушундай сөзүн айтат. Илим байлыктан жакшыраак. Анткени илим сени коргойт, ал эми сен болсо байлыкты коргойсуң. Ошондон байлыкка караганда илим жакшыраак деп айтат. Достор, келиңиздер анда илим алалы, билим алалы, бир нерсени үйрөнөлү. Бул өтө маанилүү. Ар бириңиздерден суранып кетет. Илим алалы. Дүнүйөнү коруңуздар. Биз чындап дүнүйөнү ашча сүйөбүз. Садака кылганыбызда да бирөө колун сунуп садака бериң, жардам бериң десе, чөнтөгүңдүн кычыгында калып калган 10 сомду же 20 сомду берип коюп, 50 сомду берип коюп садака кылдым дейбиз да. Жок, ал чөнтөгүңдүн кычыгында түшүп кала турган 10 тыйынды берип коюп садака кылдым. Чындап айтайын, бул садака бисмилла, Аллах ошондой кабыл кылсын да. Бирок чыныгы садаканын даамын жүрөк сезбей атат да. Бирөөгө жардам бере турган болсоң, 1000 сомду, 2000, 5000, 100 миңди айталы, $100 ме деп бир муктаж жетим жесир бечарага берип сал. Бергенде жүрөгүң тыз деп сезбей, $100 берүүдүм деп бир-эки күн унута албай жүрөсүң го. Мына ошондо жанагы берген садаканын даамын сезди да жүрөгүң. Мына ушундай берүүнү үйрөнөлү достор. Бейиш жоомарттардын мекени. Берген кол алган колдон жакшыраак. Берели, бейиш берешен бололу, жоомарт бололу. Ушул эле учурда бир нерсе кайрымдуу инсандардын баарынан суранып кетем. Бере турган акчаңарды бүгүн жанагындай
мына үйүмдү бүтүрүп алайын же болбосо могу жерге бир машина алып алайын же могу жерге көчө салып алайын башкага эмес. Бүгүн баардык кайрымдуу инсандардын баарынан суранат элем. Бүгүн бере турган акчаңарды операцияга муктаж болуп, төшөгүндө ооруп жаткан инсандарга берели. Ана нан тапсам экен деген адам ана жерде чөп иштеп болсо да жашап алар. Ага нан таап алат. Мисалы үчүн үйүндө бир кабыны бар, дагы бир кабын алсам экен деп дагы сенден соройт. Жок, бир кабыныңды жей бер, дагы бир кап болор. Жеп тур ошону, пока кое тургула. Тагыраак эмне кылалы достор, бере турган болсок, баардыгыбыздан суранам, жардамды, берешендикти, жоомарттыкты бүгүн ооруп аткан, төшөктөн баш көтөрө албай, операцияга муктаж болуп аткан адамдарга берели. Бүгүн ошолор чыныгы муктаж. Бардыгыңыздардан өзгөчө суранам. Эгерде кокусунан эртең шайлоо болуп, агитация, көрүнгөн жерге баннер башкалар асыла турган болсо да, тилиңер өтсө, кудуретиңер жетсе, ана ошол шайлоого аттанып аткан кишилердин агитацияга бөлгөн акчасын бир айылдын бир ооруп аткан, төшөктө жаткан, операцияга муктаж болгон бир оорулуусун сактап калып, ошону элге жарыялап, мына кандидат, мына ооруп аткан адамды 20 000 долларга, 15 000 долларга операция кылып апарып алып келип мына айыктырды. Кандай сонун бир инсанды өлүмдөн куткарып калып, оорудан куткарып калып, кандай сонун агитация болду. Карачы деп элдин баары рахматын ыраазычылыгын айтат. Ошондуктан достор, келгиле агитация кылам деп, ошо эле көчөгө асфальт кылып берме, ошол көчөгө асфальт депутат кылбай эле койсун. Ошол көчөнүн жашоочулары эле кылып ала берсин. Бирок ошол көчөнүн жашоочулары ошол көчөдө ооруп жаткан, оорууну сактай албай атат, күчү жетпей атат, акчасы жетпей атат. Анда жашоочулар биргеликте кел, анда шайлоочунун акчасын алып тигини оорудан сактап калалы, а өзүбүз болсо таш көчөдө болсо да жүрө берели. Зато бир инсанды өлүмдөн сакташына сиз менен биз да жардам берип себепчи болуп атабыз. Ошондуктан достор, кайрымдуулук иш-чараларыбызды мындан ары толугу менен мына ушундай ооруп аткан инсандардын операциясына, айыгышына жардам жака бөлсөк абдан сонун болот достор. Мына ушундай достор. Кечирим сурайм, көп сүйлөсөм. Анда комментарийлерди ачам. Суроо жок, кыласызбы агай дейт. Кылайынчы макул, угайынчы. Толкунбек Курманбеков сиздин сабагыңызды көрүп атат дейт. Чоң рахмат. Толкундануу менен көрүңүздөр жана жан дүйнөгө руханий азык алып толукталуу менен көрүңүздөр иншалла. Ийгилик каалайм баарыңыздарга. Арстан Алай тууралуу айтып бериңчи кеңири дейт. Бардыңыздар билесиздер да, сүйлөштүн кереги жок. Эфирди сактап кое аласыз дейт. Макул, сактап коеюн иншалла. Мыкты адамсыз дейт. Сиз да мыктысыз. Ошондуктан мыкты адамдарды көрөсүз. Эгерде сиз мыкты болбогонуңузда, анда мыктыларды көрбөйт элеңиз. Түрктөрдүн бир сөзү бар. Ийи көрен ийи түшүнүр. Тагыраагы жакшы көрө алган адам гана жакшына түшүнөт. Демек, бул менин жакшылыгым эмес, бул сиздин жакшылыгыңыз, сиздин артыкчылыгыңыз. Кыжалатчылыкты эмне кылып жеңиш керек дейт. Кыжалатчылыкты китеп окуу, мечитке барып 5 убакыт намазды мечитте окуу менен Аллах Таалага дуа кылуу жана садака кылуу, мечит медресе жанагы кайрымдуулук иш-чаралар, ооруп аткандарды зыярат кылуу менен жеңиңиз иншалла. Эфирди толук көрө албай калдык. Буюрса сактап коем эфирди, урматтуу достор. Жалкоолуктан кантип кутулсам? Жалкоолуктан жалгыз адам кутула албайт. Мисалы бир үйдө жалкоо болуп атасыңбы, анда ошол үйдөн чыгып кет да башка байкелериңдин, абаларыңдын үйүнө барып, ошолордун үйүндө 1-2 күн жашап кел. Анткени өзүң жашаган, өзүң көнүп калган жерден жалкоолуктан кутула албайсың. Ошол учурда жалгыз адамдын устазы сөз шайтан болот. Жакшы адамдар менен биригип, ошолордон такай сабак алып анан кутуласыз. Убактынчалык мына ушундай инсандар менен бирге болуңуз. Негатив ойлор деле ошондой. Жалкоолукка жалгыз калган адамды негатив басып калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө жакшылыкка аракет кылыңыз. Бамдат намазында уктап калам дейт. Негизи кечинде жатарда коптонду окуп, дуа кылып, даарат менен жатып, жана чын ыклас менен Аллахка бамдатка тургузуп, Аллахым мага бамдатты окууну насип эт деген бир дуа менен жатыңыз. Ушуну такай аткара бериңиз, буюрса бамдатка турууга адат болот. Ошол эле учурда жаныңыздагы жакын досторуңуз бар, тааныш жүргөн чөйрөлөрүңүз бар, ошолордун баарына телефон чалып, мени бамдатка окутуп койгула деп телефонду өзүңүздүн будилиңизде коюңуз. Ошол эле учурда достору да
кезек менен телефонду чалдырып бири-бириңерди ойготуп үйрөнгүлө, ошондо жакшы болот иншалла. Сизди көрүп уялып кеттим, мен жөнүндө айтып аткандай дейт. Негизи акылман адамдар ушундай, ар бир сабакта мына мен үчүн жазылгандай, мына мен үчүн айтылгандай деп жана сабактан жакшы таасир алышат. Алла таалам ыраазы болсун, өмүрүңүздөр узун болсун. Жаш балдарга кантип китеп окууга үйрөтсөк болот дейт кыз. Жаш балдарды китеп окуу деп айтпай, көбүнчө ата-энелер унутпагыла. Балдардан эмнени суранып аткар деп сурап атсак, ошол нерсени эң биринчи орунда өзүбүз кылышыбыз керек болот да. Мисалы мен балдарымды китеп оку дейм, бирок алар китеп окуш үчүн өзүм да жанында китеп окуп отурам. Көп ата-энелердин катаалышы балабызды китеп оку дейбиз, бирок өзүбүз окуп отурбайбыз жанында. Качан сенин китеп окуп отурганыңды көрсө, ана ошондо балдарыбыз да батыраак китеп окуйт. Мына ошол жакшы. Китебиңиз качан чыгат дейт. Билбейм, жетишпей атам китеп чыгарганга, чынын айтайын. Бирок Instagram, Facebook баракчаларымда күнүмдүк досторго окуй турган макалаларды берип атам. Иншалла күнүмдүк менин макаламды окуп, күнүмдүк монту маектешип, күнүмдүк 100, 200, 500 адамдар менен сүйлөшөм. Балким кээде сактап койгон эфирлеримди миңдеген, 20 миң деген адамдар көрүшөт. Балким ушул мен үчүн 20 миң деген китеп жазган менен барабардай деп өзүм сүйүнүп калам. Бирок анткени менен буюрса китеп жазуунун үстүндө аракет кылып жүрөбүз. Балким иншалла чыгар, дуа кылыңыздар. Мечиттин алдында кайыр сураган инсандарга кайрымдуулук кылган болобу дейт. Негизи кайыр сураган инсандардын караңыз. Көбү өзүнө кайрымдуулукту кесип кылып алган, жанагы садакачылыкта. Негизи кесип кылып алган адамдарга эмес. Чыныгы муктаж адамдар, алар сенден сурагандан уялат. Кошунаң да муктаж болуп калышы мүмкүн. Алар да кабардар болуп койгула, кабар алып койгула. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, өздөрү ток болуп, кошуналары ачка жаткан момундар, мусулмандар менден эмес дейт. Демек алар мусулман эмес же менин үммөтүм эмес деп айтат. Ошондуктан кошунаңарга да бир карап коесуңар. Ал ачка жатпайбы, ал жакпайбы. Ошол эле учурда мечиттин алдында садака сурап аткан кишилердин караңыз, чында муктаждары бар, же болбосо канчалаган жылдардан бери садакачылыкты артык өзүнө кесип кылып алгандары бар. Ana ошондон кантип билиш керек? Анда ушундай эле билгибиз келсе, ал инсандардын үй бүлөсү, бала чакасын баарын изилдеп карап чыгыңыз. Демек бул чындап эле татыктуу экен деп анан бериңиз. Айтор, садакачылыкты кесип кылып алган адамдарга берилбейт. Китептер жөнүндө айта кетсеңиз дейт. Ушу китеп окуу маселесине келе турган болсок, достор, өзүңүздөр эмнеге жан дүйнө руханият муктаж болуп атса, мана ошондой муктаждыкты кандыруу үчүн китеп окуңуз. Мисалы үчүн жан дүйнө бүгүн илимге муктаж болуп атса, илим алуу жөнүндө китеп окуңуз. Бүгүн мотивацияга муктаж болуп атса, мотивациялык багыттагы китептер турат. Мейли ал орусча болсун, мейли ал кыргызча, мейли англисче, мейли түркчө болсун, мейли өзбекче болсун. Бирок сиз жан дүйнөңүз ошодон азык алып аткан болсо, болду, окуй бериңиз. Айрыкча тилдерге болгон антипатияңыз болбосун. Мисалы үчүн мен көп китептеримди окуйм, мен англисче да окуйм, орусча да окуйм, өзбекче да окуйм, түркчө да окуйм, кыргызча да окуйм. Бирок бир нерсени айтайын. Мисалы үчүн өзбекче китеп окуп аткан китебимди көрүп калып, эмне өзбекче окуп атасың деп ичине антипатия сезимдер орнотуп алган кишилер бар. Мен тиги кишинин өзбекче, мисалы үчүн ошол эле жана Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф Хазреттеринин китебин окуп калам. Ичиндеги окумуш не бир керемет идея пикирлерди айткан. Окуйсуң, мен жан дүйнөмө руханий азык алам. Түркчө китеп окуп атам. Кече англисче китеп баракта отурам, карап отурам, не деген сонун керемет пикирлерди айткан. Ошол эле учурда кыргызча китеп окуп атам. Азыр деле алдыңыздарга кыргызча китеп менен окуп, мына дагы бир китептин бири Ыйман жарчылары деген китепти окуп отурам. Бул жерде эски акын бабаларыбыздын, акындарыбыздын айткан ырлары. Ana ушундай достор, ошондон ар бириңиздерди суранып кетем. Китеп окуй бериңиздер. Жан дүйнө көбүрөөк кыжаалат боло берем, аны кандай жол менен жок кылса болот. Негизи кыжаалатчылык, стрессти көп негативди ойлой беребиз, чындап айтайын. Анын жолдору 1 китеп окуу, 2 жакшылык кылуу, башка бирөөлөргө кайыр садака кылуу, 3 бейбечара муктаждарды, ооруларды, больницаларды зыярат кылып, өзүңдөн да төмөн кыйналып аткан адамдарды бир карап коюу. Бир эле мен эмес экенмин, менден да беттер, 5 бетерлери бар экен деп билип аласың да. Ал эми кийинкиси
Мына интернеттен илим алуу үйрөнүүчү YouTube каналдарды ачып, YouTube'дан программалар коюп алып, ошол учурда кээ бир тарбиялык маанидеги аския, мондай бир күлкү, көңүлдү көтөрүүчү кино сериалдарды көрүү менен да жакса болот иншалла. Анан кек сактабаңыздар. Ушу кек сактаган киши стресстен чыга албайт. Кек сактабай, майли бисмилла деп өткөн ишке салават айтып коюп, аракет кылыңыз, болду, баары жакшы. Бизнес боюнча да айта кетесизби дейт. Бизнес кылыңыздар, пешене тер менен болсун, адал менен болсун, Аллах жолунда киришиңизди кайсы бир бөлүгүн садакага бөлүп туруңуздар иншалла. Насыбайды кантип таштаса болот дейт. Жеке өзүңүз таштай албайсыз. Устаздарды угуу менен насыбай арам, сигарет да арам, арак да арам. Муну унутпаңыздар. Эмне үчүн арам? Айталы, мен бир мисал болсун ачыгыраак көрсөтөйүн арамдыгын далилдеш үчүн. This one is a knife. Бул бычак. Өзүн өзү өлтүргөн адамдарды бейишке кирбейт деп айтылат. Өзүн өзү Аллахтын берген өмүрүнө өздөрү кыйып салгандарга жаназа окулбай калат да. Мына ушундай бир коркунучтар бар. Өзүн өзү өлтүрүп салуу өтө бир коркунучу бар. Куду ошондой эле арам деп айтылат да, өзүн өзү жанды кыюу. Ошондон эч кайсы бир момунду өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө деп айтат. Эми достор, мындай. Сигарет эмне үчүн арам? Арамдыгын далили. Сигарет насыбайлардын бардыгы органыңызга зыян. Ички органдарга, өпкөңүзгө баарына зыян. Эми мына ушул өпкөмө, мына бул бычакты алып, бир заматта сайып өлтүргөн адамдар өзүнүн өпкөсүн. Бир заматта сайып өлтүрөсүн, же акырында күнүнө 1 миллиметрден киргизип отуруп, анан ушинтип ушунча жылда ушул өпкөнү акыры кесип сал дегенде, бар бир экөө бир заматта өлтүргөн менен акырындап сайып барып анан өпкөнү кесип салган экөөнүн айырмасы. Дал ошондой эле сигарет менен насыбайдагы оозуңузга күндө чегип акырындап өпкөңдүн бүгүн могу жерин чиритем, анан могу жерин чиритем, анан акырындап барып общий жалпысын чиритип анан өлөм мен деп өзүңдү өзүң өлтүргөн менен барабар деп аалымдар ana ушундай чечим чыгарып берет. Демек, сигарет, насыбай, арактардын баардыгынын арамдыгынын дагы бир далили мына ушундай. Өзүңдү бир заматта өлтүргөн менен акырында паланча жылдан кийин чегип отуруп, акыры өпкөмдү чирилтип өлтүрөм. Экөөнүн айырмасы жок. Ошондон чекпе. Аллах таала арам кылды, болду. Азыр эгерде ушундай эле эркин күчтүү болсо, мына устаз айтты, мен болду, таштайм мен дейсиңби, жокпу? Бир күнү ишти көрсөңөр, кантип кутулайын десе, шакирти сурайт устаздан, устаз айтат: чычканды элестет. Келемиш чычкандар барбы? Ошону элестет. Чычкан ушундай, капкан коюп коет. Чычкан келип, капканга келет дагы, баягы нанды жегенде так дейт, бир жолу түшпөй калат, качып кетет. Кайра эле ачып нанды илип койсун, кайра эле келип мунун капкан экенин билсе да, чычкандын акылы унутулат. Кайра келип ошо нанга келип дагы тиштейт. 2-3 жолу кутулат, бирок үчүнчүсүндө кайра капканга тутулат, тарса ошо менен өлүп кетет. Дал ошондой эле чычкандын акылы унутчак болгондугу үчүн кайра келип капканга келе берет алар. Бул капкан болчу, кой экинчи келбейин дебейт ал чычкан, анткени унутуп калат. Дал ошондой эле сен да чычкан болсоң мейли, келемиш болсоң мейли. Эмне бир күнөө ишти көрүп калдың, чычкан болсоң ыраазы болушуңа, кайра келип шо арамды, шо күнөөнү кыла бер, шо сигаретти, шо зына, шо күнөөнү кыла бер, чычкан болсоң. Мана ошол күнөөнү көргөн кезде, бир арам нерсени көргөн кезде, мен чычкан эмесмин, мен келемиш эмесмин, мен айбан эмесмин, мен адаммын деп өзүңдү көзүңдү жум, акылыңа кел. Эгерде ошого ыраазы болсоң, кайра барып башыңды тыгып, ошо арам менен өлүп кет. Ыраазысыңбы? Ыраазы эмесмин. Демек, мен келемиш эмесмин. Мана ушундай тартипте өзүңө мен чычкан эмесмин, мен келемиш эмесмин деп, өзүңдү айбан эмесмин, адаммын деп напсиңди тыйгыла. Мана ушундай жакшы болот, достор. Иншалла мен таштадым, болду, чекпейм дейт. Аллах разы болсун. Жана периштелер сөзүңүзгө амин десин. Чекпей калыңыз буюрса. Суроолор, бир суроону бергиче бир канча суроо келет, жетишпей калабыз. Анан мен суроомо жооп бер деп капа болбоңуздар. Анан чындап айтайын, бүгүнкү күндө абдан көп таарынган адамдар бар. Кээде салам берет. Саламына алик албасаң, эртеси эмне саламга алик албайсың деп сенсирип бакырып жазып беришет. Негизи мен дайым айтам каттарга, салам берип эле карап отура бербе. Эмне үчүн салам берип, эмне үчүн кат жазып атасың, заматта түшүндүр мага.
Antkeni salam bersen, "Wa aleykum assalam" deyişin, anan "Kanday anan?" deyip, "Jokşy" dese, "Men tanydyňmy?" "Tanybatym." "Şundaýsyň da" anankinde başlalyp ketdi, notatsiyası okulup tigilerdim. Oşonda dostlar, men sizlerden oşondoy "Kanday, привет, как дела" degenlerge wagtym jok aýtan. Adan görä bir barak kitap okanym jakşy. Oşonda toora түшүнүү менен emne üçin suroo жазып atasыз, emne üçin maga kat жазып atasız. Oşonu zamatda açıkta bele jaza beriňiz. Жооп берсем, убактым жетсе жооп берем. Жооп бербей атам, кайра bir кечиресиз агай, мен сизге ушундай суроо менен кайрылдым эле, жооп берип кое аласызбы? Дагы бир эскертип коюңуз. Анткени ошончо каттын ичинде жетишпей калдым. Сыйласаңар, биздин көп достордун сыйлаганы ушул. Bir salamга чейин эле. Salam жазышат болду. Алик албадыңбы? Заматты ашатып чөгүп көрүшөт. Сен эмне алик албайсың деп. Ушундай bir акыл үйрөткөн абдан көп адамдар бар, достор. Макул салам бердиң да, эмне үчүн салам бердиң? Мен алик алсам дальше кететим. Ошонтон бир жолу bir жердеш бала жазыптыр, салам берди. Алик албасаң уже звезда болуп калдың да, сен эми бизди тоготпойсуң деп ушинтип кетти. Акырынан ай, "Илим сен кимсиң? Анан көрдүңбү, мен деле айылыңдан намунадан болом, Өзбекстандан, сенин айылыңдан болом, ушинтип тоготпой каласың bir заматта." Аны айттым, "Ай, илим, сен мен менен качан акыркы жолу кат жаздың мага?" Эстей алган жок. Качан мага акыркы жолу Идирис аке кандай иштеп телефон чалдың? Эстей алган жок. Keçe çalıp, keçe kat yazıp, bugün dağı kat yazıp, bugün dağı telefon çalınganda tanıbay koyup kim eken bul desem, İdris aka уже звезда болуп каласыз, өзүңүзчө деп тарынсаң болот. Sen ömürü men akın bolup elge çık elekten murda dağı ömürü maga ake dep kat жазган эмессиң, же ake dep алдыман чыккан эмессиң. Анан эле акылыңарга тутуп алган сөзүңөр уже звезда болуп калдың. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша ойлонот экен. Ошондон достор, силердин урмат сыйыңар bir salamga алик алганга чейин эле болуп калып атат. Мына ушундай болбогула достор. Salam berdik, алик алдык. Бирок эмне алейкум ассалам деп жазып, анан даша кандай анан мен сенен умунтуп майдаланып отурганга убактым жок. Эмне үчүн кат жазып атасың? Заматта максатыңа өтө бер. Өзгөчө сураган. Анан өзгөчө биз устаттарды урмат кылышты үйрөнсөк. Көп жаштар бар, Идирис аке эместен көп нерсе үйрөнөм деп биринчи кат жазылат. Анан экинчи жолу катында, аерде кат жок, жөн эле желание бар да. Рахмат Идирис аке, башка ушундай кат жазгандар бар. Жакшы экен, Аллах разы болсун деп ичимден разы болуп дуа кылып коем. Анан кийин эле анткени аерде суроо жок, бир нерсени жазыштын да кереги жок. Ичимден разы болуп дуа кылып коем. Анан bir zamatda 2 күнөн кийин дагы кат келет. Bir ооз рахмат деп койсоң өлөсүңбү деп кат келет да тиги кишиденчи. Таң каласың да, демек bir ооз рахмат үчүн жазып атасың катты. Демек сен ал бери мага разы болбосуң сен. Мына ошондон достор, мен мисалы үчүн Абдышкүр ажыга кат жазам, Сайдок Астамовага кат жазам, өзүм устат туткан инсандарыма кат жазам, Марс устазга кат жазам, Аскар устазга кат жазам, өзүм устат туткан инсандарга кат жазам, Жеңишбек устазыма кат жазам. Бирок менин устаздарыма мага жооп келбесе, кайра мен аларды сөгүп жазбайм. Устазым жетишпей калыптыр да убакыты дейм. Могу нерсени туура түшүнүп, дуа кылып коюу менен кала берем. Мына ошондон өзгөчө суранам. Чоң рахмат. Башка жакка барып күлгүлөчү деп бири-бириңер менен урушуп кетпегиле, кичпейил болгула. Кээде бир макала чыгарып жазып койсоң, астына комментарийлерге карасаң, ана жерде такыр темасы жок, байланышы жок инсандар кат жазып, бири-бири менен урушуп аткан болот комментарийде. Анан заматта тиги комментарийлерди өчүрүп тазалап коем. Же болбосо такыр тиеши жок. Мисалы үчүн чачтын сиркесин кетирип берем, бүргөлөрдү кетирип берем, же бир каякта бир атомий компания бир нерсе маркетинг комментарийлерде толуп кеткен болот. Макул, мен айтам да тиги комментарийлердергечи. Тиешеси жок комментарий келип алган. Аларчы чындап айтам, мен жазган макаланы окубайт деле кээ бирлеричи. Лишь бы өзүнүн компаниясы тиги жерге, лишь бы өзүнүн фирмасы, өзүнүн тиги товары ошол жерде реклама болсо. Таң каласың кээ бир кишилерге. İlim alsak, faydalansak meyli. İnşallah. İnşallah nasip kılsın, жақсы bir zamanlar gelsin. Menden gülgön smayiltere getip kalar. İnşallah nasip kılsın. Жалпыңыздардан Аллахтан разы болсын. Эми жакшы дем алыңыздар. Түнкү саат 1-ди көздөй убакыт баратат. Жакшылыктарда көрүшөлү. Ал эми интернет болсо кое туруп bir duva kılıp, uykusu gelmegende telefon çukup жатып, uykusu gelişin yolunu aytayım da. Бар дарат аласың,
Куптаныңды окуйсуң. Мен куптанда окуп бүткөнмүн, бар уйкум келбей атты дегендер даарат аласың. Дагы кошумча намаздарды окуйсуң, каза намаздарыңды оку, нафил намаздарыңды оку, анан Куран оку. Азыр мен бир пара Куран окуйм. 20 бет Куран окуйм деп баштайсың. 10-чу бетке келгенде уйкуң келген өзүң билбей каласың, сен уктап каласың. А эгерде интернетти чуксаң, азыркы намаздан да убакыт абдан көп кетет, ошол эле учурда 2 саат азыр уйкуң келбей саат 2-3кө чейин жатасың. Жөн эле телефон чукуп эле жатасың. Натыйжада интернет шайтан азгыргы менен уйкуң келбейт деле. Ошондон эртерээк жатып, эрте менен туралы. Эрте менен эрте турган үй бүлөгө Аллах Таала рызкыны кеңири чачат. Ошондон эрте туруп үйрөнөлү иншалла. Чоң рахмат барыңыздарга. Өзүңүздөрдү итаат кылыңыздар. Болор-болбос нерсеге сыгылып, болор-болбос түйшүккө башыңар менен тыгылып, анан бүрсө күнү баса албай жыгылып жүрбөгүлө. Кечинде жаткан кезде бүгүнкү капалыктын бардыгын унутуп, желкеңерден силкип түшүрүп, бардык капалыкты унутуп, Кудайга шүгүр деп, альхамдулилля деп дуа кылып жаткыла. Мана ошондо эрте менен ойгонгондо башыңар эс алып ойгонот. Эгерде бирөөгө өчөшүп, капа болуп, таарынып отуруп уктасаң, 10 саат уктасаң да эрте менен дем алып ойгонбойсуң. Ошондон достор, келиңиздер, бүгүнкү капалыкты, бүгүнкү таарынычтын баарын унуткула дагы жаткыла. Анан өзгөчө суранам, студенттер же башка кимин кайда болду? Азыркы президенттикке аттанып аткан талапкерлерге фанат болгондордун баарын айтарым. Ата-энеңе да анчалык фанат болбойсуңдар. Чындап айтайын. Ата-энебизге да анчалык фанат болбойбуз керек болсо. Ошондон аша чапкан фанат болбой, чектен ашпай. Сен өзүңдүн кандидатыңды койдуңбу? Өзүңдүн жакшы экениңди жар салып ал. Бирөөнүн жамандыгын, бирөөнү чукулап, бирөөнү гыйбат кылып, бирөөнү паска чыгып, эч качан ийгиликке жетпейсиңер. Керек болсо бул фанаттарга айтарым. Керек болсо сенин кандидатың эртең президент болбой калса, сенин аша чапкан фанаттыгың айнан болбой калат. Анткени сен ана ошол жакшы инсандарды жаман көрсөтүп атасың. Ким болбосун? Мына ошондон достор, аша чапкан фанаттарга айыларым, ата-энеңе да мындай фанат болгон эмессиң, тууган уруңа да мындай фанат болгон эмессиң, аялыңа, күйөөңө да мындай фанат болгон эмессиң, керек болсо дин исламга да мынчалык фанат болгон эмессиңер. Мекениң үчүн, башкаң үчүн да суранарым, баарыңардан суранарым, чектен ашпагыла. Тагырага кандидатураңды колдоп кубаттоо дегени башка бирөөнү шерменде кылып, келеке кылып, үстүнөн күлүү деген нерсе эмес. Мана ошол нерсени жакшылап эске тутуп алгыла. Иншалла баары жакшы болот. Мекен үчүн дуа кылып унутпагыла. Алла Таалам Алатоону өзү жамандыктан сактасын иншалла. Агитаторлор келип атат го, эмне кылабыз керек дейт. Агитаторлор келип аткан болсо, бисмилла деп айта турган сөзүн тыңдап кой, болду. Чечимди жан дүйнөңдө өзүң кабыл. Жеке мага да келип атышат. Баарына айтар сөзүм. Бүгүн да Facebook, Instagramда макаламда жазып койдум. Жалпы агитаторлорго бир гана жообум. Мени шайлоо келе берсин, жан дүйнөмө кулак салам. Кимди өзүмө ылайыктуу деп тапкан болсом, ошол кишиге добуш берем. Жана кимге добуш бергеним үчүн бирөөгө отчет да бербейм. Элдер, мен мунага шайладым, силер да шайлап дебейм да. Ар кимдин өзүнүн акылы бар. Ар ким бирөө жетелей турган киши эмессиңер баардыгыңар. Ар кимдин өзүнүн акылы. Ким кимге ылайык көрсө добуш бере берсин. Ошол эле учурда мен кимге добуш берсем да өзүм берем, жана өзгөгө отчет бербейм. Ошол эле учурда бир инсанга добуш берсем да башкаларды жамандабайбыз, жана ар бирине ийгилик каалайбыз. Урматтуу президенттикке талапкерлер болсун, депутаттыкка талапкерлер болсун. Бардыгың патриотсуңар билем. Бирок Аллах Таала Алатоого бир гана президентти тандайт. Бирөөң өтүп, калгандар өтпөй калып, эртең дагы эл менен шайлоонун шайтан оюндарын дагы баштап, элди дагы эки бөлүп, дагы бир ызы чуу кыла турган болсоңор, анда силерди патриот деп айткандан тилим уялат. Ошондон достор, чыныгы патриот болсоң, мана ушул 50-60 канчаң болсоң да бардыгың өтпөйсүң. Билем, бирөөң гана өтөсүн. Эгерде бирөөсү шайланып, калгандар өтпөй калгандар, өткөн кишиге мейли сен өттүң, биз сага эми колуңа кол, бутуңа бут болуп беребиз, жардам беребиз дей турган болсо, мана ошондо азыркы кандидаттардын баарынан патриот деп айта алам. Эгерде жок, тескерисинче бир адам өтүп, калгандар өтпөй калып, дагы тополоң, дагы митинг, дагы пикет кыла турган болсоңор, силер патриот эмессиңер. Урматтуу чыгаандар, урматтуу кыйындар, бомуж менен бомуж, алкаш менен алкаш, жинди менен жинди качан эле кошулуп достошуп алган. А бирок бизде патриоттор кошула албай атасыңар. Бизде чыгаандар кошулуп бирдей боло албай атасыңар. Ошондон силерди кантип чыгаан дейбиз, кантип патриот дейбиз. Жок, керек болсо бийликке бизнесиңди коргош үчүн гана барып атасың. Бүтүндөй элди коргош үчүн барган жоксуңар.
Mana ошондой патриоттуулук жок силерде деген гана чечим болуп калат эртең. Ошондуктан бул жагы пешене. Аллах өзү ыраа көргөн бирөөсүнө ажоолукту тапшырар. Калгандар болсо Кыргызстанга 50 же 60 ажоо боло албайсың түздөн түз. Бирөөсү гана өтөт. Тагдырга там берип, демек пешене ушундай экен деп калгыла. Mana ушундай достор. Дуа кылалы иншалла. Эркек кишилерге кандай китепти окуйм? Үй бүлө тууралуу, атанын жоопкерчилиги тууралуу, мекенге болгон кызмат, атоолдук сезим. Mana ушундай китептерди окуй бериңиздер. Көңүлү жоктор. Көңүлүңүздү көтөрүп, өрнөктүү бир кино, тарбиялык бир кинолорду көрүңүз иншалла. Түз эфир качан башталат? Негизи достор, түз эфирди алдын ала саат айтып могу күн өтөм дебей атам. Жөн эле өзүм сабактарым бүтүп, азыр балдарым, кыздарым менен сабак кылып бүтүп, өзүм да сабагым бүтүп, эми бошогон үчүн анан жатардан алдым бир Инстаграмдан достордон алыстап кетпейин деп атайын кирип койдум. Атайын бир такай бир саатты коюп, такай бир өтүп аткан сабагым жок азырынча. Дүшөмбү күнү буюрса күндүзү саат 10-дон 11-ге чейинки аралыкта LFM радиосунда түз эфир Идристен идиректи ойлор деп радиодон да чыгып атам. Ошол учурда да Инстаграмга түз эфир байлайм. Мына ошону дагы көрүп койсоңуздар болот. Кимде ким LFM радиосу болсо, ошол жерден түз эфирди көрүп барсаңыздар да болот иншалла. Мен түз эфирге дайым кечигип калып атам дейт. Түз эфирге мейли капа болбоңуз, түз эфирге кечиксеңиз да, бирок чыныгы ийгилик жашоого кечикпеңиз. Ал эми түз эфирди мен сактап коем. Кайра башынан көрүп аласыз буюрса. Агай залга качантан берип атасыз? Спортзалга 2 апта болуп атат, мына 2-аптадан бара баштадым. Абдан жакшы. Ар бириңиздерге сунуштайм. Спортзалга барып атам. Бошодум дегенде эле залга кетип калып атам. Сториске алдын ала жазып коюңуз, макул жазып турам. Сиз жаштарга кандай дуа кылууну үндөйт элеңиз. Менин кыздарым кече дуа кылып атат. Мындай дуа үйрөнүп келдик дейт. Кылылачы анда десем, кызым дуа кылып атат, аябай таасирленип, эч жүрөгүмөн бошоп отурдум да. О Аллахым, ата-энебиз бизге кичинекей кезибизде канчалык мээрим берсе, сен да аларга ошондой мээримиңди бере көр, амин деп дуа кылып атат да. Ансарындай дуа кылуу үчүн эң биринчи орунда чын ыхлас менен, даарат менен жана дуаны көкүрөктөн өйдөгө колду көтөрүү менен, кээ эле тизеге коюп монтип амин деп отура беребиз. Бул да туура эмес, чын ыхлас менен дуа кылуу жана дуа кылып аткан кишинин денесинде арам лукма болбосун. Арак ичип алып, же болбосо арамдан кирген тамак болбосун. Дуа кылып аткан киши даарат менен болсо жакшыраак болот. Дуа кылып аткан кишинин үстүндөгү кийген кийими уурдалып келген кийим болбосун. Бул да өтө маанилүү. Дуа кылып аткан киши эң жакшы бир дуалардын бири да бул жай намаздын үстүндө кылынып аткан дуалар. Жөн эле дуа кылып жүрөбүз көчөдө эле, оңой маякта жок. Эң маанилүү дуалардын бири да бул жай намаздын үстүндөгү дуа. Тагыраагы намаздан кийинки дуа, азандан кийинки дуа, мечиттеги дуа, булар да өтө маанилүү. Ошолорго көңүл буруңуздар. Ибадат жок, же бир арамада ылгабайбыз, арак ичип алып деле кана амин. Жаштар бактылуу болсун, өзүң сакалыңан арак саксайт, тамып отурат, анан дуа кылып атасың. Мына ушундай эле болбойт, туура келбейт. Мына ушундай достор. Чоң рахмат, Алла Таалам ыраазы болсун. Чындап айтайын, жаштардын арасында Идрис өзүнчө акыл үйрөтө бербечи, умный болуп көрүнбөчү деп сөгүнүп жеке өзүмө кат жазгандар бар. Анан таң калам негизичи. Кандай болгон тагдырда да мен тигилерге жооп бербейм, көбүн өчүрүп эле салам же заблокировать этип коем. Же кээ эле жооп берсем да макул, сага жакпасам кечирим сурайм, бирок сен деле элге өз алдынча кызмат кылып жардам бере бер, буюрса жаннаттан жолугабыз деп эле коем. Негизинен достор, колубуздан келген жакшылык, агартуучулукту кылып гана интернетке кирип атам, Инстаграмга. Мындай бир баары бир жана орустарда айтат го, семья без уродов не бывает. Мына ушундай бир тентектердин сөзүн угуп тепки жегенден көрө кирбей эле койсомбу деген келет кээ бир кезде. Бирок анткен менен пайгамбарыбыз алейхисаламдын өзүнө деле учурунда кечээки эле чубак устаздарыбыздын өзүнө деле канча адамдар сайылып, канча адамдар сөгүнүп жүргөн. Ошондуктан демек бул кызмат
көбүрөөк жоопкерчилик талап кылат, көбүрөөк кыйыныраак кызмат экен. Анткени менен баарына чыдап, иншалла Аллах ыраазы үчүн алдыга жыла берели. Буюрса, канчалаган жакшы адамдардын урматы менен, дуасы менен, иншалла Кудай таалам баарыбызды бейишке чогулсун иншалла. Бүгүн Инстаграмда чогулгандай эле, иншалла Аллах таала насип кылсын, ал жакта Райянда жолугалы иншалла. Бейиштин төрүндө жолугалы. Чоң рахмат. Өзүңүздөр дейт аткансыздар. Болор болбос нерсеге чөкпөңүздөр. Өз алдыңызга ха-ха-хой деп бир ырдап көрүңүз. Көзгүнө карап, бир жолу бир актерду ушундай бир сөзүн окуп калдым. Каждое утро я занимаюсь самим собой. Эртең менен өзүмчө машыгам дейт. И смотрю на зеркало дейт. Көзгүнө карайм. И көзгүнө карап туруп өзүнчө эле бир актерлук чебердик менен ха-ха-хой. Бүгүн сен ойгондуң. Алдыда сени чоң иштер күтүп турат. Даярсыңбы? Же жокпу? Деп момунда бир өзүнчө бир образ менен кирип, акырып ушундай роль ойноп алам дейт да. Ансарында кел, сен да өзүң менен өзүң роль ойноп көрчү. Кече мен жума намазында намазда отурсам, жанымда бир жаш улгайып калган аксакал киши. Жанымда отурат. Өзү менен өзү сүйлөнүп калганда. Айланасың карайт, аяктырат. Өзү менен өзү сүйлөшөт. Сөздөр мага тунук угулбайт, бирок өзү менен өзү сүйлөшүп атат. Аны карайт, буну карайт. Деп күлүп коет башка. Сырттагы адамга теги киши оорукчан болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок балким ал киши менен сүйлөшсөң, кандай сонун жакшы киши экенин байкайсың да. Тагыраагы өзүн өзү мотивация менен алып жүрөт. Өзү менен өзү сүйлөшүп, өзүн алдыга сүйрөп жүрөт. Кандай сонун. Ошондон ар бириңер өзүңөр менен өзүңөр сүйлөшүп, өзүңөрдү план коюп, алдыга сүйрөп жүргүлө, иншалла жакшы болот достор. Ислам дининде хуснизан, суизан деген термин бар. Чубак ажы өз ажалы менен кетти деп ойлойсузбу дейт. Мен ишенбейм, чоңдор эле өлтүрүп койду. Мен жаман болдум дейт. Эгерде жаман болсоңуз, анда чынын айтайын жакшы ниет кылыңыз. Азыркындай ниеттерди кылбаңыздар. Тагдыр маселеси бар. Кудай тааланын жазган жазмышы бар. Ошондон эч качан жаман ойлобоңуз. Жана чоңдор дегенде кандай? 120 депутаттын бардыгын күнөөлөй аласызбы? Mana şunu çok жерден күнөө коюп, çok жерден сөз атып, bir сөздүн өзү менен өзүбүздө күнөө арттырбайлы. Мында да тагдырдын жазмышы бар. Ошондон Аллахка таштап коесуз, жана көп дуа кылыңыз. Иншалла балдарыңыздын арасынан дагы көптөгөн чубак ажы окшогон аалымдар чыксын деп дуа кылыңыз. Жакшы болот берсе. Азыркы сөзүңүздү башка айтпаңыз. Вакыт тилекте жашан 93 Равшан деген досубуз Москвада каза болду. Эртең менен сөөгө келет, таанаарында тажа келет. Ош шаары Актилекте жашаган 93-жылкы Равшан деген досубуз бар экен. Аллах рахматын алсын, Москвада каза болду дейт. Эртең сөөгү келет, тааныгандар тажага келгиле дейт. Тааныгандар тажага барыңыздар. Жаназасына барып катышуу бул бир ухуттун соого берилет иншалла. Ошол эле учурда жаназага бир адамдын көңүлү үчүн барылбайт. Жаназага бул өлүмдөн сабак алалы. Ошол эле учурда маркумдун жаназасын окпой момундун акысына кирет. Демек желкеңдеги ошол маркумдун акысы болот. Эгерде жаназасына барбай койсоң, кыяматта суралабыз. Демек ошол тааныштары, жакын адамдары мүмкүн болсунча маркумдун жаназасына баруу керек. Бирок биздикилер эмнегедир жаназага барып алып, даараты жок, бир акта сигарет чегип, жаман болуптур да, эмне болуп өлдүк ана деп сигарет чегип, бир акта отурушат да. Жок, сен айырга эч кандай өлүмдөн сабак алуу үчүн барган жоксуң. Жөн эле бири-бириң менен кучакташып, бири-бириңе көрүнүп коюп, анан жаназага келбей калгандарды гыйбат кылып, келбеди, ушундай дос болобу, ушундай тууган болобу, балким ал сага окшоп келбесе да ошо турган жеринде Куранын окуп дубасын кылып атканды каяктан билесиң? Сен келдиң да келип коюп эмне кылып атасың? Же жаназага катышкан жоксуң, же намазыңды окуган жоксуң, же өлүмдөн ибрат сабак алган жоксуң. Тескерисинче гыйбат кылып, ого күнөө үстүнө күнөө үйүп отурасың. Ana ошондон жаназага келген достордун баарына сурунам, даарат менен келгиле, өлүмдөн сабак алгыла, жана ошол жерде салават айтып дуа кылып тургула, маркумду жерге бергенде Куран окугула, ошол менен биргеликте Куран окуу менен биргеликте кайра ошол досуңардын, жакыныңардын урматына кайыр садака кылгыла, өлүмдөн сабак алып, кайра келип 5 убакыт намазды кайра бекемдеп
баягында бир таква менен окуйлу. Мана ошондо жаназадан ибрат алып, сабак алып келген болот. Жок, биз эмне кылабыз? Жаназага барабыз, бирөөнү көмүп келип, үйгө келип, үйдөгүлөр менен урушуп, үйдөгүлөрдүн жан дүйнөсүн өлтүрөбүз. Мана ошондон достор, эч кандай бир жаназадан ибрат алган жокпуз. Жөн эле барып, мындайча айтканда, бир катардагы бир церемония, бир иш-чара катары эле көрүп калдык аны. Жок, ал иш-чара эмес, бул өлүмдү бүтүндөй бир жашоого сабак алуу үчүн кылынат. Ошол эле учурда жаназага барганда да биринчи катарга турууда, өлүм алдыңда турушунда ушул табытка мен да жатып калышым мүмкүн деп ошол жаназа бүткөнгө чейин элестетип карап отур. Ыйманыңдын бекем болушуна себеп болсун иншалла. Майны достор, мен бүтүрөйүн деген сайын суроолор көбөйүп кетет. Анткени менен дагы 10 мүнөт убакыт кошулуп кетти. Аман туруңуздар, мен ушул жерде коштошоюн. Жалпыңыздар Аллахка аманат болуңуздар, өзүңүздөрдү издеп кылыңыздар. Намаздарым каза болуп жатат, эмне кылсам болот? Жумуштан бошобойт. Жумуштан бошойсуз барбы? Түнү менен иштебейсиз же күндүзү менен иштебейсиз? Түнү иштесеңиз күндүз дем аласыз, күндүз иштесеңиз түнү дем аласыз. Айтор каза намаздарыбызды окуп берели жана эгерде чын ыхлас менен ниет кылсаңыз, албетте намазга убакыт болот, сөзсүз түрдө. Бул жөн гана жалкоолук, жөн гана нафсинин шылдоосу. Намаз окуганда башка ойлор келе берет, кантип арылса болот дейт. Кайрыдан баштаңыз намазыңызды. Көп ой келип атабы, демек кайрыдан баштап, качан ой келбейинчи, анан башка ой келбеш үчүн ар бир окуп аткан сүрөңүздү сөзмө сөз, аятма аят тунук айтып үйрөнүңүз. Биздики жөн эле жаттап шыр кетип калган сыяктуудай эле болуп калды. Жогандай эмес. Колду байлагандан кийин да субханака Аллахумма ва бихамдика ва табарaka асмука ва та'ала жаддука ва ла илаха гайрук. Ар бир сөзгө маани берип айтсаңыз, ошондо оюңуз башка жака кетпейт, оюңуз сөзгө кетет. Элхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. Ар бир сөзгө маани берип окусаңыз, ошондо оюңуз башка жака качпайт. Мына ошондой. Намазда кээ бир адамдар көз жумуп алат. Негизи намазда турганда оюн башка жака кетпесин деп көз жумат. Жок, көзүңдү жумба, көзүңдү ач. Сажда турган жериңди кара. Эми көздү ач. Элестет, сен президенттин алдына келип, президенттин алдында көзүңдү жумуп тура албайсыңбы? Падышанын алдына келип, а бирок Аллахтын алдында ибадатка, намазга туруп аткан көзүңдү жумуп турасың. Ошондон Аллах менен сүйлөшкөндөй, Аллахтын буйрук итаатын таква менен окусаңыз, абдан саным болот. Демек, кыял оюңуз качпаш үчүн ар бир намаздын сөздөрүнө маани берип окуңуз, ошондо сонун болот. İnşallah. Kaza olup kalgan adam için okuluşu duanın biri inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Demek okuyan zamanda ölümde uğar zaman. Demek inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Demek biz de Allah'tan geldik. Kayra Allah'a kayıtuvçuyuz degen dua. Oşo men birlikte dua kılganda ya Rabbi mana uşul marhum bir tuğanыбызды özüň rahmatyňa al, bütün suroo jogaplaryny jеңil kıl, günölerim geçir, namay amal kitebin oň kolundan ber, kabr azabından özüň sakta, jatkan jerin Kur'an nuru menen, beyiş nuru menen nurga bölüp, jana ahirette beyişiňde biz menen joluktur. Mana uşunday tartipde dua kılsaňyz ýaşy bolat. Allah razı olsun dostlar. Men şu jerde toktatdym, jalpаңыздарга ийгилик. Ар бир сабабымды көңүлүңүздөргө куш көрүңүздөр, бири-бириңиздерге жаланган жакшылыкты туш көрүңүздөр. Бүгүн жакшы дем алып, бардыгыңыздар пайгамбарыбыз алейхисаламды туш көрүңүздөр. Assalamu alaikum.